سلام سرمدا على النبي خير قد وحده. Waalaikumsalam. مريد عليم بكل شيء سميع بصير والمتكلم له صفات سبعات تنقسم حياة العلم كلام استمع وجيز بفضله وعدله لكل ممكن كفله أرسل أنبياء ذوي الفضل في الصدق والتبليغ والأمانة وجهز في حقهم بمرضي في المرض عصمة كسائر الملائكة وجيبة وفاضل الملائكة ومستحيل ضد كل وجب كفاة خمسنا بحكم وجب خمسة وعشرين كل مكلف فحق مختلف هم آدم إبليس نوح كلما صلي وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق يوسف وأيوب شعيب هارون وموسى واليسع كفل داود سليمان تبع إلياس زكريا عيسى وطه منتهي عليهم الصلاة والسلام وآلهم دامت الأيام والملك الذي إلى هم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكر ورقيب وكذا عزيز ملك ورضوان تزا أربعة من كتب تنزلها رب موسى بالهدى تنزلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير وصوف القليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحق التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وكل ما كان به من عدل خاتمة في ذكر باك وجبي مما على مكلف من وجب نبينا محمد قد أرسل بالعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمها أمينة الذرية أرضاعتها حليمة السرية وليده بمكة الأمينة بيت المدينة أتم قلبها بالأربعين وعمره قد جاوز الستين وأولاده سلكت بنا ذكرت معه قاسم عبد الله والطيب وطاهر بزين ذلك آثر إبراهيم من خديجة وأمه مريجة الكبية وغير إبراهيم من خديجة ستة أخوزهم وليد وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبنو علي وابناهما شيطان فلم جلف زينب وبعدها رقية وأم كلثوم من ذاك القبيل أنت زين إسوات وفاة المصطفى خير فاختر النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة وزينب كذا جويرية المؤمنين أمهات مرضية همزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات الفدا وقبل إجراء النبي الإسراء مكة الليلة القصية جرى وبعد الإسراء ورد للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانتصر وافترض عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالخروج وفاء له وهذه حاكرة مختصرة للعوام صلاة ميسرة لازم تلك أمد مرزوق من ينتمي للصديق المسلوك
والحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من تعلم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي ما يخلص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل وبذها ميز بأد الجمل تاريخها لي حي بالجمل عاقلة الأوامر بواجب في الدين بالتمام وسمتها عاقلة الأوامر بواجب في الدين بالتمام قديري أي أحمد المشهور بالتقدير الحمد لله العلي الوحيد ولي المجد وأفضل على النبي المصطفى الكريم وصحبه الأطهار لا سيما وهذه سميتها الخريدة البهية لطيفة كبيرة في العلم تلقيف لأنها بزبدات فلنلتفي والله أرجو في قبول العمل هو المسمى بالقدم مثلها خمسة سلبية مثل التقى مخالف للغير وحدانية فذاك كفر عند أهل الملة بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم حدوثه وهو محال فاستقيم والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة لرائه حياته وقدرة إرادة راح الميراه في الكائنات هو السمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار وهو واجب تعرف صفاته تعلق بسائر sini Ivan Allah meja D tuh nama kepada Ashrun
هيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر غني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد ومن يقل فعل الصالح وجب قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي ذي الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول نعمة ويلزم الإيمان بالحساب قاب والثواب والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور وولدان ثم الأولياء من البشير صار كالضروري وينطوي في كلمة ما قد مضى من ساه فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف رجاء وسر لمولاك بناهي وجدد التوبة للأوزار تيأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا صبورا بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقياه فكري والذكر على الدوام مجتنبا لساه تبا لله في الأهوال لترتقي معالم الكمال وكل بذل ربي لا تطاني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهم ذل للعمى واختم بخيرية والحمد لله على التمام والسلام شيمي خاتم وآله وصحبه الأكرم شيمي خاتم وآله إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ma'na qiyamihi bi nafsihi adamu iftiqarihi ta'ala ilal mahalli wa adamu iftiqarihi ta'ala ilal mukhassisi. Sambung bawah tu dah. Dia katanya wa makna qiyamihi ta'ala bi nafsihi, dan bermula makna berdirinya Allah dengan dirinya, yakni dengan zatnya. Khabarnya ialah ada muftiqarihi, ketiadaan berhajatlah ya Allah. Nah, ilal mahalli, kepada mahal. Satu. Alaqah dulu pergi ke bawah tu, wa ada muftiqarihi, ni atah pada kata ada muftiqarihi. Jadi ada dua makna. Makna pertama tu kena kepada qiyamuhu ta'ala binafsihi, pada zat. Yang kedua ni pun kena kepada zat. Tapi dua makna ni supaya terkena juga qiyamuhu ta'ala binafsihi pada segala sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Tapi pada makna yang kedua ni, mana? Wa ada muftiqarihi, dan ketiadaan berhajatlah ia Allah Ta'ala tu ilal mukhassisi, kepada mukhassis. Jadi makna qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ni ada dua makna. Lain-lain tu ada satu makna lah ke? Ni ada dua makna. Tak berajak pada mahal dan tak berajak pada mukhassis. Gitulah. Tu makna berdiri Allah Ta'ala dengan dirinya. Artinya ia tak berajak kepada mahal dan tak berajak pada mukhassis. Itu makna berdiri dengan zatnya. Apa makna mahal ni? Ini nak tafsir al-mahalli. Tu. Ayat zati. Mahal di sini dengan makna zat. Dah. Zat mana? Allati yaqumu biha. Yang berdirilah ya Allah Ta'ala tu dengan dia, dengan zat. Zat yang berdirilah ya Allah Ta'ala dengan dia, dengan zat. Jadi Tuhan tu tak berhajat kepada zat. Itu maksud kita. Ada muftiqarihi ta'ala ilal mahalli, ay ada muftiqarihi ta'ala ilal zati. Tak berhajat Allah Ta'ala tu menopang pada zat. Yang berdirilah ya Allah Ta'ala dengan dia, dengan zat. Tidak. La bi maknal makani, tidaklah mahal di sini. Tu. La ailal mahalli, huna la maknal mahalli huna. Tidak, yakni tidaklah makna mahal di sini bi maknal makani, dengan makna tempat, makan. Mahal ni boleh juga kita ada tempat. Tapi tempat di sini kehendaki oleh ulamanya ialah zat. Bukan makan dengan makna tempat. Tahayyuz lil jirmi itu bukan. Itu bukan makan dengan makna tahayyuz, bukan mahal dengan makna tahayyuz lil jirmi, itu makan tu bukan. Sebab apa bukan? Ilah pada kata la bi maknal makani. Ai la maknal mahalli huna bi maknal makani. Tidaklah makna mahal di sini dengan makna tempat. Li'anna zalika, kerana bahawasanya demikian itu. Li'anna zalika, kerana bahawa sedemikian itu. Ai al-mahal bima'nal makan tu. Li'anna zalika ai li'annal mahalla bima'nal makani. Kerana bahawa sedemikian itu, yakni kerana bahawa semahal dengan makna tempat yang mengambil ruang kosong bagi jirim tu, itu makna tempat.
mahal tu tempat juga, tapi tempat sini mana zat. Itu dah. Yang berdiri oleh dia dengan sifat. Yang menopang akan dia oleh sifat. Bukan mahal dengan makna tempat yang mengambil ruang kosong oleh zat, oleh jirim, bukan. Kerana apa? Li'anna zalika ay li'annal mahalla bi ma'nal makani, kerana bahawasanya tempat dengan makna mengambil tempat oleh jirim, ruang kosong bagi teluh tubuh dia tu, ulima diketahuikan minal mukhalafati ay minal bahthil mukhalafati lil hawadisi, daripada perbahasan sifat mukhalafah Allah Ta'ala akan segala yang baharu-baharu. Itu dah. Bila sebut kata Allah Ta'ala tu tak serupa akan yang baharu, bermakna zat Allah bukan jirim jisim, maka ternafi jugalah lawazim bagi jirim jisim. Mana bertempat. Habis itu. Jadi bukan mahal dengan makna makan, bukan. Itu kita sedia maklum lah tu. Kemudian kerana luahnya ilmu ni, Syekh Ibrahim Bajuri wak mari juga pendapat seorang ulama yang mengatakan tak ada apa-apa pun kita nak kata mahal dengan makna makan pun boleh. Wa qala al-Ghanimiyyu, dan telah berkata oleh Syekh Ghanimi ke Ghanaimi tu? Ghanaimi rasanya. Betul lah, Ghanaimiyyu. Dia kata ni dalam kitab Hasyiah Ghanaimi ala Tahawiyyati. Dia kata dalam kitab dia Hasyiah Ghanaimi ala Tahawiyyati, ala syarhi Tahawiyyah, di atas syarah bagi akidah At-Tahawiyah, pada sahifah 55. Boleh cek situ. Siapa dia Syekh Ghanaimiyyu ni? Bukan calai-calai jugalah. Nama dianya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Ghanaimiyyu Al-Khazrajiyyu Al-Ansariyyu. Jadi dia ni daripada keturunan Khazraj, daripada kelompok Ansar, keturunan sahabat lah. Al-Masriyyu, orang Mesir dia ni. Al-Hanafiyyu, mazhab Hanafi. Itu dah Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Ghanaimiyyu Al-Khazrajiyyu Al-Ansariyyu Al-Masriyyu Al-Hanafiyyu. Dia ni faqihun bahithun lah, seorang ulama yang faqih, lagi pula orang yang suka bahah, orang yang bijak bahah lah. Ghanaimiyyu atau Ghanaimiyyu ni, dia salah satu nisbah kepada datuk dia. Nisbatuhu ilal Ghanaimi ataupun Ghunaimi ni, Ghunaimin ahadu ajdadihi, ialah salah seorang daripada datuk-datuknya. Tu bukan calai-calai juga orang hebat ni. Lahu syuruhun wa hawashiyun, dan ada baginya tu beberapa syarah-syarah kitab dan hawashi dia, dan segala orang panggil nota-nota kaki, ulasan-ulasan dia. Fil usuli, pada ilmu usul, usulul fiqh, wal arabiyyati, dan ilmu bahasa Arab, wal mantiqi, dan ilmu mantiq, wat tauhidi, dan ilmu tauhid. Setengah daripada ilmu tauhidnya karangan dia Bahjatun Nazirin fi mahasini ummil barahin. Ada rumah tu, Bahjatun Nazirin fi mahasini ummil barahin. Wafatnya tuwfiya sanah, wafat dia pada tahun 1044 Hijriah. Jadi ulama dia ada ni. Ulama abad ke-9 10 dah. Intaha, habis. Tu siapa dia? Syekh Ghanaimiyyu dah. Jadi dia kata tu dalam Hasyiah Ghanaimi ala syarhi Tahawiyyati sahifah 55.
Apa maqalul qaulnya? Wa qala al-Ghunaimi, dan telah berkata oleh Syekh Ghunaimi, wala mani'a min hamlil mahalli, dan tidak ada suatu yang menegah min hamlil mahalli daripada menanggungkan al-mahal. Al-mahal ai fi makna qiyamihi ta'ala bi nafsihi ini, tidak ada suatu yang menegah daripada menanggungkan makna mahal ala maknayaihi, di atas dua maknanya mahal. Huna ai fi bahsi makna sifati qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Di sini ai fi bahsi makna qiyamihi ta'ala bi nafsihi, di dalam perbahasan makna bagi sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Tak ada. Artinya kalau ada orang duk syarah kata Tuhan ni qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, berdirinya Allah dengan sendirinya, artinya ada muftiqarihi ta'ala ilal mahalli ai makan. Tak ada sesuatu yang menegah lah. Boleh jugalah dia nak syarah lagu tu. Tapi agak kurang comel sikit lah. Pasal apa? Pasal jumhur ulama mutakalliminya memakna ya al-mahal tu ialah air zat, bukan air makan, bukan. Mahal tempat di sini ialah zat. Yang menupai akan dia oleh sifat. Tu nak cara Tuhan ni bukan sifat yang menupai di zat. Bukan nak cara makan tu ialah tempat bagi mengambil lapang oleh satu jirim. Kerana makna tu telah selesai dibahas dalam sifat mukhalafah. Tapi kalau ada juga orang duk syarah gitu, biar ke dia lah. Barangkalinya dia ambil ni. Ni hujahnya. Tu sungguhlah nah. Bila kita tu tahu baca banyak sikit, kita tak mudah lah orang panggil nak menyalahkan. Cuma agak kurang comel lah. Agak kurang comel kerana perbahasan tu telah dibahas dalam sifat mukhalafah. Tiba-tiba kita pergi memaknai lagi dengan perbahasan yang sudah dibahas pada sifat mukhalafah. Mana? Ilal mahal. Tak siapa pada tujuan dia panggil. Tu. Tidak yanalul maksud, tidak mencapai akan tujuan. Kalau kita duk bahas kata ada muftiqarihi ta'ala ilal mahalli ayil makan. Tak berajak Allah Ta'ala kepada mahal, yakni tempat yang mengangkar ke akan zatnya, kerana dia bukan jirim-jisim. Itu klik kembali pada perbahasan sifat mukhalafah. Sedangkan qiyamu ta'ala bi nafsihi, nak cerita Allah Ta'ala tu zat. Bukan sifat, bukan jirim, bukan arak. Kayak gitu. Kerana arak tu dia berajak kedua-dua. Iftiqaru ilal mahalli ayil jirmi, waftiqarul arad ilal mukhassisi. Kalau jirim pun berajak juga pada iftiqaru ilal mukhassisi, walaupun dia tak berajak pada mahalli ayil zati, kerana dia tu zat jirim. Sifat mana dia berajak kepada zat. Iftiqaruhu ta'ala ila zati. Tu jadi nak cerita sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, nak ceritanya Allah Ta'ala tu ialah zat yang bersifat, bukan sifat yang menupai zat, apalagi kalau jirim atau arak. Gitu tujuannya sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ni. Maksud daripada sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi cara tu. Caranya Allah Ta'ala ni ialah zat yang bersifat, bukan satu sifat yang menupai pada zat, apalagi jirim atau arak. Jadi kalau kita duk bahas ilal mahalli ayil makan ni, klik semula pada perbahasan sifat mukhalafah. Tak ada salah apa kata Syekh Ghunaimi, wala mani'a min hamlil mahalli ala maknayaihi huna. Tidak ada suatu yang menegah pun daripada menanggungkan makna mahal di atas dua maknanya mahal di sini. Ai fi bahsi makna sifati qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Habis. Tidur pula. Tidur pula. Kuat main geng. Orang pergi berak tu dia lagi main geng. Geng. Baik situ. Wa ada muftiqarihi ta'ala ni atah pada kata ada muftiqarihi ta'ala ilal mahalli. Ai wa makna qiyamihi bi nafsihi, dan bermula makna berdirinya Allah Ta'ala dengan dirinya, iaitu dengan zatnya. Makna yang kedua ialah ada muftiqarihi ta'ala
Tidak berhajatnya Allah Ta'ala tu ilal mukhassisi, kepada mukhassis. Gapo dia mukhassis nak tafsir? Nak tafsir mukhassis tu gapo? Ail mujidi, iaitu mujid yang menjadi. Mukhassis yang menentu, ail mujidi yang menjadi. Tu dah. Cuba awak dhabit sikit pada kata ail mujidi ni. Awak dhabit sikit pada kata ail mujidi. Dhabit ke mana? Tafsirul mukhassisi bil mujidi. Tafsirul mukhassisi. Tafsir, menafsirkan akan mukhassis ni bil mujidi, dengan mujid yang menentu, tak berhajat Allah Ta'ala, ketiadaan berhajat ya Allah Ta'ala kepada yang menentu, iaitu yang menjadi. Itu tafsirkan yang menentu dengan yang menjadi ni. Fihi nazarun. Fihi sabit padanya hadza tafsir ni. Nazarun ay khalalun yahtaju ila nazari. Fihi nazarun ay fi tafsiri hadza, atau fi hadza tafsiri. Pada penafsiran ini ni ada khalalun, ada sedikit kecacatan, yahtaju ila nazari, diberhajat kepada bahah. Diberhajat kepada bahah. Kerana apa tu? Li'annal mukhassiso. Li'annal mukhassiso, kerana bahawasanya mukhassis ni, yang menentu ni, huwa, ialah al-fa'ilul mukhtaru. Anda kira dia pen saja, ada bergerak apa? Oh ipang. Tengok tahu kat dia itu boleh. Itu boleh tak? Li'annal mukhassisa, kerana bahawasanya mukhassis itu ialah al-fa'ilul mukhtaru, sang pembuat yang maha memilih, yang maha menentu, yang maha memilih. Alladzi yukhassisul al-fa'ilul mukhtaru alladzi yukhassisul mumkinah. Sang pembuat yang memilih. Al-fa'ilul mukhtaru, sang pembuat, sang pemilih, allazi yukhassisul mumkinah, yang menentulah ia akan mungkin, bi ba'di ma yajuzu alaihi, dengan setengah, sebahagian barang yang harus di atasnya, di atas mungkin. Kalau kita kata Tuhan ni qiyamuhu ta'ala binafsi, apa makna? Tak berajak ya Allah Ta'ala tu kepada yang menentu. Yang menentu ni apa maksud? Iaitu sang pembuat yang memilih, yang menentu ia akan mungkin tu dengan sebahagian daripada barang yang harus di atasnya. Sedangkan mujid tu menjadi. Tu dah. Mujid itu ialah menjadi. Bukan dia tentu dah, dia buat gapo hak dia tentu. Tentu tu sedia kala. Ijab ni baru. Bila sebut kata yukhassisul mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi, ini tanjizi qading lagi. Sedia kala lagi. Sedangkan ditafsirkan tanjizi qading tu dengan tanjizi hadis. Mana? Al-mujidi. Mujid menjadi itu bila? Baru menjadi. Itu lagu tu. Dia tak berajak kepada yang menentu kau sedia kala atau yang baru menjadi. Itu. Dia tak berajak pada yang menentu ke dia sedia kala atau dia tidak berajak pada yang menjadi. Tu kita tafsir dengan mukhassis tu ialah al-mujid, jauh sangat tu. Karena mukhassis jadi kadang. Mujid tu baru. Ijab tu baru. Takhsis itu tanjizi qading. Ijab tu baru. Itu dah.
You know what jadi masalah itu. Nah, padahal kalau kira ya, muji tu pada nama sedia kala juga. Hanya pada PA je baru, pada perbuatan je baru mengada. Bila sebut kata mengada tu tak baru. Sebab yang dia ada tu pasti baru. Kalau mengada tu dah coding, coding juga benda yang dia ada. Dah. Kalau kata coding zaman ni, iyalah. Kalau coding zati, tak nak sabar. Abda pun Tuhan tu muji, Tuhan tu sang penjadi, sang pencipta. Tu sedia kala. Tugas ijak tu baru. Boleh nak kata gitu. Dia tak apa nak tafsir mukhassis dengan muji pun. Tapi saja nak buat perangai. Illa ayyuqala, melainkan bahawa dikatakan. Tu boleh juga. Kalau kita nak kritik kata taksih tu koding, ijak tu baru. Mana kita tafsir orang panggil hak koding dengan hak baru? Ditafsir taksih dengan ijak tu. Dia tak tafsir taksih dengan ijak, dia tafsir mukhassih dengan muji. Boleh dah, tapi tugas tilik pada makna. Makna mukhassih tu maknanya fa'ilul mukhtarul ladzi yukhassisul mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi, tanjizi qading. Sedangkan muji itu apa? Itu dah. Muji itu baru menjadi ijadul mumkini minal adami ilal wujudi, tanjizi hadis. Tu dia tilik pada perbuatan, pada jaksa bagi sifat. Illa ayyuqala, Rabi lagi. Illa ayyuqala, melainkan bahawa dikatakan. Akan tetapi boleh juga dikatakan begini. Illa ayyuqala, melainkan bahawa dikatakan. Kata mana? Fassarahu, menafsirlah oleh ulama akan dia akan mukhassih itu bima yuradu bihi huna, dengan barang yang dimurakkan dengan dia barang di sini. Itu dah. Jadi tafsir murak dia panggil. Kalau orang tanya mukhassih apa kita tafsir dengan muji, orang panggil tafsir bil murak. Fassarahu bima yuradu bihi huna. Tafsir murak tu. Murak dengan mahal zat. Murak dengan khassih muji. Jadi boleh juga kita pakai makna murak lalu mana? Ada muftiqarihi ta'ala ila zat wa ada muftiqarihi ilal muji. Boleh? Itu dah dia panggil tafsir murak. Maka tak nak silik pada jaksa bagi sifat dia tu. Wa in jaraina alaihi, dan jika kita menjalani di atas ini, di atasnya, di atas kata gini ni. Wa in jaraina ala hadza tafsir, dan jika kita menjalani atas penafsiran ini, aftiqarullah, maka berhajatnya Allah ila mukhassisin, kepada yang menentu. Yang menentu tu yukhassisuhu, menentulah ia mukhassis akan dia akan Allah biwujudi, dengan ada, badalan, sebagai ganti yang adami daripada tiada. Itu dah. Mustahilun, ialah mustahil. Itu. Dia tak? Wa in jaraina ala hadha tafsir, maka jika kita menjalani di atas ini penafsiran, faftiqarullahi, maka berhajatnya Allah Ta'ala ni ila mukhassisin, kepada yang menentu, yukhassisuhu, yang menentulah ia menentu akan dia Allah, bil wujudi dengan ada, badalan anil adami, sebagai ganti daripada tiada tu, mustahilun, ialah mustahil. Jadi kalau kita berjalani di atas tafsir kata mukhassih itu ialah muji,
Bimakna tafsir bil murad, dia panggil tafsir dengan ketujuan. Maka berhajat Allah kepada mukhassih, yang menentulah ia mukhassih akan dia Allah dengan ada sebagai ganti daripada tiada, tu memang mustahil sejak di awal lagi. Tak ada kena sebut dah. Tu lagu tu. Kenapa? Li'anna alladhi yahtaju ilal mukhassisi, kerana bahawa yang berhajat kepada yang menentu. Li'anna alladhi, kerana bahawa yang berhajat, li'anna alladhi, kerana bahawasanya yang yahtaju, yang berhajatlah ia yang tadi itu ilal mukhassisi, kepada mukhassih, huwa ialah may yaqbalul adama, mereka yang menerimalah ia mereka tu akan tiada. Jadi kalau kata mukhassih, mukhassih Tuhan tu memang dia tak terima dah, tiada. Kerana lepas dah kita bahas Tuhan tu wajib ada zati, kayak gitu. Kalau kita kata hadak wa ana muftiqarihi ilal mukhassih, mukhassih ya. Tak ada tafsir dengan mujib. Tak ada kena royak lah. Kenapa? Kerana yang berhajat kepada yang menentu, yang menentu tu menentu akan dia, akan Allah dengan ada ganti daripada tiada, atau menentu akan tiada ganti sebagai daripada ada, itu ialah mereka yang menerimalah ia akan tiada. Wallahu, padahal bermula Allah itu, wallahu, padahal bermula Allah itu, la yaqbaluhu, tidak menerimalah ia Allahu akan dia akan tiada, la fi zatihi, tidak terima pada zatnya, wala fi sifatihi, dan tidak terima pada segala sifat-sifatnya. Karena maklum apa? Karena kita telah bahas dah sifat wujud Allah, wujud zati, la bil ghairi. Gitu. Ada Allah tu ada zati, tidak dengan yang lain. Maka kalau kita kata mukhassih ialah mukhassih, tidak berhajat ya Allah kepada yang menentu, tak ada kena bercara adalah. Kenapa? Karena yang menentu tu ialah yang menentu akan dia Allah, dengan ada ganti daripada tiada ke, dengan tiada ganti daripada ada ke, maka hak tu mustahil. Sebab apa? Sebab yang berhajat kepada yang menentu tu pasti mereka yang menerima akan tiada, atau mereka yang menerima akan ada. Tu. Padahal Allah tak terima akan tiada. Allah tak terima akan tiada tu pada zatnya dan pada segala sifat-sifatnya. Maka sebab tu ditafsirkan orang panggil mukhassih ai mujid. Yang menjadi. Gitu. Tu dah orang panggil tafsir maknal murad. Tafsir makna murad lah. Jadi wa'ada muftiqarihi ta'ala, dan ketiadaan berhajatlah ya Allah Ta'ala ilal mukhassisi ai ilal mujidi, tak berhajat kepada yang mengada, daripada tak ada kepada ada. Tak nak bercara dah mukhassih tu, yang menentukan dia Allah akan setengah yang harus bagi Allah. Berapa Allah Ta'ala harus ada, harus tiada ke? Tak ada kena bercara dah tu. Kenapa? Hak nu ternapi dengan sifat wujud kida baka tu. Itu dah. Jadi mukhassih sini tafsir dengan makna muradnya ialah mujid. Gitu ya. Intaha, habis rabik. Jadi kalau kita kata tak ada tafsir lah. Iftiqaruhu ta'ala ilal mukhassih, mukhassih ya. Ketiadaan berhajatnya Allah Ta'ala kepada yang menentu, Tuhan tak berhajat pada yang menentu. Apa makna menentu situ? Yang menentukan dia Allah Ta'ala tu akan setengah barang yang harus bagi Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala tu harus ada, harus tiada ke? Tak ada nak bahas dah, harus ada, harus tiada tu lepas dah. Mana? Wujubul wujud, Tuhan tu mesti ada. Tak terima nak kata tak ada. Tu maksudnya gitu. Faham tak? Dah bahas dah wujubul wujud dulu kan? Tuhan wajibal wujud. Tuhan zat yang wajib ada, apa makna? Ai wujuduhu wujudu zati. La yaqbalul adamah, tak terima ia akan tiada sekali-kali. Maka sebab tu ditafsirkan orang panggil mukhassih ai mujidi. Nak cara hak la ni Tuhan berhajat pada yang menjadi. Tu tak ada, tak berhajat pada yang menjadi. Karena yang berhajat pada menjadi ni dua. Mana? Tidak arak, dia jiring. Dua tu. Sifat Tuhan tak berhajat pada yang menjadi. Tengok.
Wa hadza, dan inilah mana ada muftiqarihi ta'ala ilal mukhassisi ayil mujidi as-sani ay makna sani li qiyamihi ta'ala binafsihi. Itu dah. Makna yang kedua bagi makna qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kata makna yang kedua ni raya, wa in kana, dan jika adalah sekalipun, dan jika sekalipun adalah yustaghna anhu, diterkayakan daripada asani, daripada makna yang kedua. Patutnya makna kedua tu terlepas dah, tak ada hajat dah nak sebut. Nah, wa in kana, dan jika sekalipun adalah yustaghna anhu, terkaya makna tak perlu dah, tak berhajat dah. Anhu anil makna sani liqiyamihi ta'ala binafsihi, daripada menafsirkan makna yang kedua bagi qiyamuhu ta'ala binafsihi bil qidami, dengan sebab telah maklum pada qidam. Nah, itu dah. Bil qidami ai bimaklumin fi bahsi sifatil qidami. Dengan sebab maklum, telah diketahui pada bahasa sifat qidam. Apa makna qidam? Tak berajak kepada yang mengada. Tak berajak pada yang mengada. Kalau dia tidak qidam, dia baru. Kalau dia baru, dia berajak pada yang mengada. Okey? Makna tu sudah maklum dah pada sifat qidam. Tak? Jadi tafsir mujib pun kalau kira-kira maklum dah pada sifat qidam. Ni nak, kalau nak bahas lah. Saya kata mukhassih. Wan awak mukhassih. Bahas dah kepada sifat wujud. Lepas tu apa makna mukhassih? Mujib lah. Mujib pun bahas dah pada sifat qidam. Mana? Kalau kira-kira. Tapi tak bahas gitu, duk main geng. Kalau orang celika je duk bahas-bahas lah pondok. Dari tafsir mukhassih. Mukhassih tak ada tafsir apa. Mukhassih ya. Guano tak ada tafsir mukhassih. Duk bahas dah dari sifat wujud. Nak ada kena ayat dah sini. Ada muftiqarihi ta'ala ilal mukhassih. Demo tafsir bukan mukhassih. Ai muji. Muji pun maklum dah di sifat kita. Tak ada kena tafsir dah mukhassih dengan muji. Wa in kana yustaghna anhu bil qidami, dan jika sekalipun adalah diterkayakan, makna tidak diberhajatkan anhu anil makna tsani li sifati qiyamihi ta'ala bi nafsihi ni biqidami bil qidami ai bimafhum bimaklumin fi bahsi sifatil qidami, dengan sebab maklum telah diketahui, maknanya benda hak dimaklumi dah di dalam perbahasa sifat qidam. Tak ada kena ayat dah Tuhan tak berhajat kepada yang menjadi. Pasal dia qidam. Tu. Karena kalau dia berhajat pada yang menjadi, bermakna dia tidak qidam, dia baru. Kalau dia baru, dia berhajat pada yang membaharukan dia. Yang membaharu pun berhajat pada yang membaharu. Gi ku atas sudu. Dua bahas dah. Tu dah. Dah tu. Apa lagi sebut juga? Lakin. Istidrak pada kata rayah wa in kana yustaghna anhu bil qidami ni. Sungguh pun kata sekalipun adalah diterkayakan daripada makna yang kedua bagi sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, dengan sebab maklum dah pada perbahasan sifat qidam, lakin akan tetapi taqaddama telah terdahululah apa? Telah terdahulu apa? Illatuhulah oleh illatnya. Illat apa diulang-ulang pada makna, tidak diulang-ulang pada lafaz. Itu dah, telah terdahululah oleh illatnya. Taqaddama telah terdahululah ay illatuhu oleh illatnya. Dulu sebut dah dulu illat. Apa dak sebut lagi. Mana illat dianya? Annal ulama bahawa ulama mutakallimun tu la yaktafuna tidak memadalah mereka itu. Tidak mencukuplah mereka itu. Tidak memberi keluasan, tidak memberi kepadaan lah. Fi hadzal fanni, di dalam ini mata pelajaran ilmu tauhid akidah ni, bidilalatil iltizami, dengan pengertian secara automatik itu tak boleh, tak memada. Tapi dah ni makna ni di sifat kita. Makna dia mupahai pada sifat kita, tak boleh kena bahas juga di sifat qiyamu ta'ala bi nafsi. Tak memada dengan secara auto lagu tu tak boleh. Reti dengan secara auto tu tak boleh. Tak dimemadalah oleh mereka itu pada ini perbahasan ilmu akidah dengan pengertian secara automatik itu tak boleh. Kerana apa layak tafuna? Tu ilat pada kata layak tafuna. Tidak memadalah mereka itu ulama mutakallimin di dalam ini mata pelajaran ilmu tauhid dengan mengerti, faham secara automatik itu tak boleh.
li syiddati, kerana bersangatan, khotoril jahli, kerana bersangatan bahaya kejahilan, kebodohan, bil aqaidi, dengan ilmu aqaidil iman. Bahaya orang panggil kita jahil dengan ilmu aqaidil iman tu, kalau tidak fasik, mubtadi', ahlul bid'ah wad dalalah, kufur, kekal dalam api neraka, wal a'yadzu billahi min zalik. Tengok. Maka kerana tu ulama kita tu cemburu. Tu ihtiyat, sungguh-sungguh cermat, tak memadalah akan kita oleh merekanya dengan tahu secara auto gitu. Tak boleh, kena secara manual juga. Nak bahas sasa. Walaupun dah secara auto pada sifat wujud, pada sifat kidai sekalipun, tetap diulang maknanya pada sifat qiyamu ta'ala bi nafsihi. Itu. Supaya sifat kidai pun tidak maknanya adalah sifat wujud, wujubul wujud tu berapa. Tapi diulang bahas pada sifat kidai. Samalah juga pada qiyamu ta'ala bi nafsihi pun begitu juga. Habis. Fa makna, maka tafri'nya, fa maknal qiyami bin nafsi, maka tafri'nya makna, maka bermula makna bagi al qiyami bin nafsi, berdiri Allah pada dirinya, pada zatnya, berdiri Allah dengan dirinya. Syai'ani, ialah dua sesuatu. Syai'ani, dua sesuatu. Sesuatu yang dua. Boleh juga gitu. Syai'ani, ada dua makna. Mana? Ada muftiqarihi ilal mahalli, ayzati, ketiadaan berhajat ya Allah kepada zat, wa ada muftiqarihi ilal mukhassisi, dan ketiadaan berhajat ya Allah Ta'ala kepada mukhassis, ai mujib. Tu orang panggil makna qiyamu ta'ala bi nafsi. Jadi ingat sama-sama, qiyamu ta'ala bi nafsi dua makna. Tak berhajat Allah pada zat kerana dia zat, dia bukan sifat, apalagi dia tak arak, dan dia tak berhajat ada fa'il, kena kepada zat dia juga. Dia tak berhajat zat dia dijadikan oleh yang lain, dan sifat-sifat yang ada di zat dia pun tak berajak kepada fa'il yang menjadi, mujib yang menjadi. Habis. Jadi zat Allah tu masuk dua makna, sifat qiyamu ta'ala bi nafsi, sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala masuk juga qiyamu ta'ala bi nafsi pada makna as-tsani, pada makna yang kedua. Tu. Kemudian dobik sikit pada tafriq tadi. Bapakah orang panggil dua ni makna hak dikandung? Sedangkan sebenarnya makna banyak lagi. Tak berajak Allah Ta'ala banyak. Ini jawab apa dianya kalau orang tanya. Allah Tuhan tak berajak pada dua ni ya ke? Patut hak lain Tuhan berajak lagi ya? Jawabnya begini. Wa adamul iftiqari. Buai dhamma tu ganti ngalih lah pada dhabit. Wa adamu iftiqari ilal mahalli, ketiadaan berhajat Allah Ta'ala kepada zat, wal mukhassisi, dan kepada mukhassih, kepada mujib. Wa adamul iftiqari ilal mahalli wal mukhassisi yastalzimu salba ay insilab, salba ay insilab jami'il iftiqarati. Gitu. Wa adamul iftiqari ilal mahalli wal mukhassisi, dan ketiadaan berhajat Allah kepada zat dan kepada yang menjadi ni, yastalzimu, melazimilah ia, salba akan insilaba, akan ternapi, jami'il iftiqarati, akan sekalian berhajat. Tu bila sebut kata ruan ni juga, Allah tu tak berhajat kepada mahal, tak berhajat pada yang menjadi,
yastalzimu salba jami'il iftiqarati gitu. Melazimi akan ternafi sekalian iftiqarat, al iftiqarati. Nah tu eja molek. Jami'i jim mim ya ain al iftiqarati. Tu dah. Jadi bila sebut kata Tuhan tak berajak pada zat dan tak berajak pada yang menjadi, yastalzimu, melazimi, salba akan ternapi jami'il iftiqarati akan sekalian berhajat yang lain. Mana? Minal iftiqari, daripada berhajat lil walidi, kepada bapa, wal waladi, kepada anak. Tu gapo dia jami'il iftiqarati ni? Minal iftiqari lil walidi, daripada berhajat kepada bapa, kepada ibu bapa, wal waladi, dan kepada anak. Dia tak? Dia Zakaria? Dah. Tu. Wasahibati, dan kepada teman, taulan. Wal mu'ini, dan kepada penolong. Wal mu'ini, dan kepada penolong. Wal waziri, dan kepada menteri. Tuhan tak berajak ada menteri. Dia ni. Tuhan tak perlu lantik Perdana Menteri siapa ni. Tak perlu, tak berajak. Wa ila ma yuhassilul gharad, dan tidak berhajat juga kepada barang yang menghasilkan ia barang akan tujuan. Ingat tu. Jadi Tuhan suruh kita semaya 5 waktu, suruh kita puasa bulan Ramadan, suruh kita tutup aurat, suruh kita kenal dia, suruh kita jadi hamba pada dia, tu bukan ada tujuan. Bukan. Bukan ada gharad, tujuan keuntungan yang kembali kepada Allah. Tuhan tak berhajat. Tu termasuk iftiqarat tu, benda-benda yang diberhajat lah kata. Wa ila ma yuhassilul gharada, dan kepada barang yang menghasilkan ia barang tu akan tujuan keuntungan. Wa ila ghairi zalika, dan kepada yang lain daripada demikian itu, tak kira. Tu sebut kata ihtiyaj, iftikar, semuanya bukan sifat Allah Taala. Sebab itulah Syekh Ahmad tu dia jaga tu dalam kitab Faridah tu kan. Kalau kita baca tu kan, dia jaga di belakang bab hukum ketuhanan tu. Mana banyak orang tua-tua tu dia tak sama kecek. Mana hukum ketuhanan ada dua, istighnaq, iftikar. Istighnaq, iftikar. Tuhan terkaya berhajat. Berhajat tu bukan hukum ketuhanan. Berhajat tu sifat bagi selain daripada Tuhan. Hak ketuhanannya mana? Iftiqarun ilaihi. Berhajat selain daripada Allah kepada dia tu. Allah tu tak berhajat. Bila sebut qiyamu ta'ala bi nafsihi, selesai masalah. Ada Allah dengan cara-cara zat dia, ada Allah bahasa zat dia artinya tak berajak pada yang lain yang menjadikan dia, atau tak berajak pada zat lain untuk yang menupang, maka ternapilah sekalian iftiqara. Mana dia tak berajak pada mak opak, tak berajak pada anak, tak berajak pada teman, tak berajak pada penolong, tak berajak pada wazir, hatta wa ila ma yuhassilul gharada, dan kepada berhajat kepada barang yang menghasilkan ia barang akan tujuan keuntungan yang kembali pada Tuhan. Wa ila ghairi zalika, dan lain pada demikian itu. Dah. Sebab apa? Bolehlah. Li'annahu, kerana bahawasanya. Li'annahu, kerana bahawasanya. Lagi, robek lagi. Lawiftaqara li syai'in, jikalau berhajatlah ia Allah Ta'ala li syai'in, kepada sesuatu, minha, daripada iftiqarat tadi. Al-mazkurat minal iftiqarat, yang tersebut daripada segala berhajat tu. Lakana, nescaya adalah ia Allah, mungkinlah dia. Dapat ke tak dapat, untung kau rugi. Tu ada mopok ke tak ada mopok, ada anak ke tak ada anak, ada saing kau duk sorang, ada orang tolong ke tak ada orang tolong. Kayak gitu. Mungkin benda terima dua belah. Dah. Wal mumkinu, dan bermula mungkin itu, la yakunu wujuduhu, tidak adalah adanya mungkin, illa hadisan, melainkan yang baru.
Melainkan yang baharu. Dah. Wal hadisu, dan yang baharu ni pula, yaftakiru, berhajat, tak boleh lepaslah ia al hadis ilal mukhassisi, kepada yang menentu dan yang menjadi, wal mahalli, dan kepada tempat, iaitu kepada zat kalau bahasa Arab. Atau mahalli kita berlaku di atas Syekh Hunaimi tadi, tak ada apa, pada tempat pun boleh. Tak ada satu yang menegah pun. Dengan sebab apa kita kata yaftakiru ilal mukhassisi itu? Bin nazari li sifatihi, dengan sebab kita tilik kepada sifatnya, sifat al-hadis. Al-hadis ni ia berhajat kepada mukhassis. Kepada mujib. Dan al-hadis ni ia berhajat kepada al-mahal. Coklat ada di tubuh kita, hitam menupai di rambut kita, kayak gitu. Menupai tak? Tupai dia berhajat dengan sebab kita tilik tu. Habis. Intaha Hasyiah Ad-Dusuqi ala syarhi Ummil Barahin, muka surat 85. Dah. Muka surat 85. Kalau nak comel topik, murajaah lah. Nak rajin murajaah. Nah, bukan balik katuk kita kat guling my gang. Nah, nak comel topik kat kita balik. Nah, topik balik. Comel balik topik kita. Itulah gitu. Sebab tu kadang-kadang orang ngaji tu, kalau hak tak ada duit kan, dia beli buku tulis dia tulis dulu hak gapo yang nak ngaji ni. Lepas tu bila mengaji, dia pun dobit di atas buku tulis. Balik nu pula barulah dia dobit atas kitab dia sebenar. Sebab nak pergi comel. Tapi orang rajin lah tu. Kalau orang rajin tak ada duit, gitulah. Kalau orang rajin ada duit, dia beli 2 butir kitab lalu senang. Kitab untuk dia dobit. Lepas tu dobit makin tua, dia dobit pula atas kitab hak baru. Jadi kitab yang ngajar ada 2 butir apa? Hak ni dobit hak ngaruk, tahu eja guana, tahu ikut dan itu. Lepas tu kitab hak comel pula, dia dobit pula hak yang ngaji tu. Tu. Pilihlah lagu mana asartinya kita rajin ngaji. Yang rajin main game ya. Habis. Kemudian kata syarih wad dalilu. Mana ni? Wad dalilu ala adamil iftiqah. Wad dalilu ala adami iftiqarihi ta'ala ilal mahalli. Khabarnya ialah annahu law iftaqara ila mahallin lakana sifatan walau kana sifatan lam yattasif bis sifatil ma'ani wal ma'nawiyyati wallahu a'lam. Di situ dulu. Aduh. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa amma, dan adapun idza ghafalah, apabila lalailah ay al-abdu oleh hamba tu, an zalika, daripada demikian itu, an zalika lijtihad fil ibadah wa intihai anil maksiyah. Gitu dah. Dan adapun apabila lalailah oleh seorang hamba tu daripada demikian itu bersungguh-sungguh di dalam ibadat, wantihai anil maksiati, dan lalai daripada berhenti meninggalkan mengerjakan maksiat, wa tarakat taati, dan meninggalkan segala taat ibadat pada Allah, wartakaba alal ma'asi, dan mengerjakan akan segala maksiat. Walam yubalih, padahal tidak pedulilah ia, bisakhatillah, dengan kemurkaan Allah Ta'ala, wala ridahu, dan tidak pedulilah ia dengan redha Allah Ta'ala, wala wa'dihi, dan tidak peduli dengan janji baik Allah Ta'ala, wala wa'idihi, dan tidak peduli dia dengan janji buruk Allah Ta'ala. Tu tidak peduli dia bisakhatillah wa ghadabillah wala ridahu wala wa'dihi, ay wa'dihi bisawabi,
wala wa'idihi ai bil iqabi. Tak peduli dia. Tak cara ke pahala syurga neraka tak ada. Cara apa ke syurga neraka kak? Tak bercara dia. Tuhan marah ke Tuhan kasih ke tak ada bercara dia. Summa kemudian tiba-tibanya akhadha yaqulu mengambil ia hamba tu yaqulu berkata. Maknanya jadi berkata gini. Dia nya tak semaya tak puasa roha, tak tutup aurat, bedah judi, zina, minum arak, togak arak. Tak ada peduli syurga neraka, tak ada peduli. Marah Tuhan, murka Tuhan, tak ada peduli. Pahala kau dosa, tak ada peduli. Tiba-tiba kata lagu ni, arju minallahil jannata. Aku harap daripada Allah akan syurga. Wan najata minan nari, dan aku harap daripada Allah Taala tu an najata akan lepas, berjaya lepas minan nari daripada Allah, daripada api neraka. Parak tu. Fadzalika, maka demikian itu. Demikian mana al-qaulu allazi sadara minal ghafil tadi tu. Minal abdul ghafil tadi. Minal abdil ghafil tadi. Nah, fadzalika, maka demikian itu perkataan yang terbit minhu daripadanya, ai minal abdil ghafil, daripada hamba yang lalai tadi tu. Dipanggil apa dia? Umniyatun, tuang ange panggil. Tuang ange. La hasila tahtaha, tidak ada yang hasil di bawahnya, di bawah angan-angan itu tak ada apa kali. Nah, itu dah. Tapi samaha mempernamalah ia seorang itu akan dia, akan apa? Tu akan umniyah tu rajaan wa husnazannin. Dia kata ni lah aku haraplah ni ke Tuhan. Aku baik sangka dengan Tuhan. Nah, aku harap syurga Tuhan. Aku harap keampunan Tuhan. Aku harap lepas daripada neraka Tuhan. Ni dipanggil husnuzan. Kita kena sangka baik. Allah Ta'ala kan maha baik. Bila-bila togak arak, guguk. Bila-bila judi, lepak. Tuhan maha baik. Nah, aku harap Allah Ta'ala beri syurga lah duk main judi ni. Tuhan kan maha baik. Dia kata, inilah rojak, inilah harapan, inilah husnuzan. Inilah orang panggil sangka baik dengan Allah Ta'ala. Imam Ghazali kata, wadzalika, maka demikian itu at-tasmiyah bima zukira tadi tu. Dan bermula demikian itu mempernamakan dengan barang yang tersebut minhu daripada abdil ghafil tadi tu, khata'un wa dalalun, ialah kesalahan dan kesesatan. Tu taikmu anak gitulah dia ni. Taikmu tu orang panggil husnuzan ma Allah. Rajaun minallah. Itu mana? Sesak salah tu. Wa qad nazamna al-qail, dan sungguhnya telah menazamlah akan makna oleh yang berkata. Siapa yang berkata ni? Abdullah bin Mubarak. Dia kata mana? Abdullah bin Mubarak kata, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau harapkan akan lepas daripada api neraka. Walam tasluk, padahal engkau jalani masalikaha, akan perjalanan an-najah, akan perjalanan lepas daripada api neraka. Innas safinata la tajri 'alal yabasi, sesungguhnya perahu sampan bahtera tu la tajri, tidak belayarlah ia 'alal yabasi, di atas bumi yang lembab. Mana ada? Ada? Kapal perahu dia basah sikit dia pun buh kapal atas. Belayar ya gitu. Tak belayar. Ya belayar kapal safinah ni di atas lah laut, fi bahril bahri. Fi syati'il bahri ka fin nahri. Itulah di laut. Kalau kapal tu dia tak akan belayar dia alal yabasi. Yabasi ni maknanya bumi yang lembab. Tu dah. Habis itu qultu, berkata olehku, wa mimma yubayyinu hadzal asla ma rawaina 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah,
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.